سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25۔ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب۔ کچھ اسلامی بھائیوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جب میں نیکی کی دعوت تب دینا شروع کروں گا جب میں خود پرفیکٹ ہو جاؤں گا، یعنی کہ جب میرا خود کا عمل مکمل ہو جائے گا اس کے بعد میں نیکی کی دعوت دوں گا۔ اسی طرح وہ دوسروں کو بھی یہ ترغیب دلاتے ہیں، جب ان سے کوئی بات کہی جائے، مثال کے طور پر نماز کے متعلق کہا جائے یا کسی بھی اور نیک کام کے متعلق کہا جائے، تو وہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، ہمارے سے آگے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ میں یہ پرفیکشن موجود ہے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ تو اس کا مناسب جواب کیا دیا جائے ان کو؟ بعض صورتوں میں تو وہ نہی عن المنکر یہ واجب ہو جاتا ہے، جیسے کہ کوئی گناہ کر رہا ہے، اس کو سمجھائیں گے تو یہ مان جائے گا، چھوڑ دے گا برائی، تو اب یہ کہ واجب ہو جائے گا کہ اس کو روکے، یعنی خود گناہ گار وہی گناہ خود بھی مثلاً کر رہا ہے، تب بھی اس پر واجب ہے کہ اس کو بھی روک کے، جب خود گناہ سے نہیں بچتا تو آخر وہ اس کو نہ روک کر مزید گناہ میں پڑے گا، کہ یہ گناہ بڑھ جائے گا اس کا، یہ اس کام کا بھی، تو بعض صورتوں میں واجب ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ کہ اجازت ہے اس کی کہ خود عمل نہ بھی کرتا ہو تو دوسرے کو عمل کی ترغیب دے، ورنہ تو یہ نظام چلے گا نہیں۔ اب پورا کوئی دعویٰ کون کرے گا کہ میں پورا باعمل ہوں؟ سوال ہی نہیں، کوئی بھی دعویٰ نہیں کرے گا، بلکہ اپنے آپ پر بھی وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ جو سمجھدار ہوگا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی نیکی مجھ سے چھوٹتی ہی نہیں ہے، ہر ایک ایسا کہاں سے لائیں گے؟ تو اس لیے وہ کچھ نہ کچھ ہر ایک سے مسئلے ہو ہی جاتے ہیں، تو پھر تو یہ نیکی کی دعوت کا نظام تو ختم ہو جائے گا نا، سب اگر یہ سوچ رکھیں گے تو پھر تو وہ ویسے ہی چاروں طرف شیطان دن دناتا پھر رہا ہے۔ اس لیے ایسی سوچ خود بھی نہ رکھیں اور دوسروں کی بھی نہ بنائیں۔ جو بیچارہ تھوڑا بہت کام کرتے ہیں اس کو کرنے دیں، آپ بھی کریں، یا پھر وہ جان چھڑانے کے لیے کون یار یہ کرے گا، یوں بول کے پیچھے ہٹ گئے تو خود پرفیکٹ کب بنیں گے؟ جس دن آپ کو لگے نا میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں، تو اب سمجھنا کہ پہلے تھے اب نہیں ہے پرفیکٹ، میں باعمل ہو گیا ہوں تو اب آپ کی بے عملی کا آغاز ہو گیا، میں اس قابل ہو گیا ہوں، تو اب جب سمجھیں گے تو پتہ چلا کہ آج نالائکی کا پہلا دن ہے آپ کا۔ تو ہر ایک اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ گناہ گاری سمجھے، میں سب سے برا ہوں۔ بزرگوں کا تو یہی انداز رہا ہے۔ یہ جو عوامی طور پر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ انسان خطا کار ہے یا بشری تقاضا ہے کہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو کیا یہ جملہ ایسے موقع پر کہنا ہے یا نہیں؟ یہ وہ ہے محاورہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، کہ انسان خطا و بھول کا مرکب ہے، جو دونوں چیزیں اس میں یہ جمع ہے۔ اصل خطا جو ہوتی ہے نا، خطا و بھول، یہ بے خیالی میں ہو جاتی ہیں یہ چیزیں، اسیاں یہ نافرمانی، پھر اسم یہ گناہ، اس میں بعض وقت قصدن ناقصدن خطا، جیسے کہ ایک قتل عمد،
جان بوجھ کر قتل نیت کے ساتھ کہ اس کو مجھے مارنا ہے، اس کو قتل کیا. ایک یہ کہ مارنا نہیں چاہتا تھا، مثلا یہ کہ شکار پر گولی چلائی اور کول نکلا اس کو لگ گیا، یہ ہوا قتل خطا. کہ کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن یہ ہو گیا اس سے. قتل خطا پر بھی ہے، مطلب اس کی پکڑ تو ہے، عمد کے مقابلے میں کم. جان بوجھ کر جو گناہ کرتا ہے اس کو غالباً خطا نہیں بولتے. آپ کی بارگاہ میں التجا ہے، آپ نے ایک دفعہ مدنی مذاکرے میں اوپر تشریف لائے تھے، آپ کے کرتے شریف میں چونٹی آ گئی تھی، آپ پھر تشریف لے گئے نیچے، اس کو اس کے مقام پر ان کے ساتھیوں میں چھوڑا. ہم خادمی لوگ ہوتے ہیں فیضان مدینہ کے یا گھروں میں جو بھی ہوتا ہے تو جھاڑو مارتے ہیں، اس سے کافی دقت ہوتی ہے کہ چونٹیوں کو کیسے کریں، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، یہ سارا تو کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کسی کا کوئی چھوڑ جاتا ہے. اب یہاں ایک اصول تو ہے کہ نفع حاصل کرنے کے لیے یا ضرر دور کرنے کے لیے اگر وہ کوئی جانور کو مار دیا جواز تو ہے، مگر یہاں پتہ نہیں ہے جھاڑو نکالنے میں اس کا اور حل تو ہے کہ یوں کپڑے سے یوں اوپر سے اگر اڑاتے ہیں نا کپڑے سے، کپڑا ٹچ نہیں ہونا چاہیے زمین پر ورنہ تو مر سکتی ہیں. اڑانے سے اتنی ہلکی ہوتی ہیں کہ صرف اڑانے سے نہیں مرتی. جائے آپ سب سے بڑے پلازا سے اس کو نیچے ڈال دو، یہ یوں اڑتی 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 زمین پر آ جائے گی، چلنے لگے گی. یہ اس کو چوٹ نہیں لگتی، بیچاری میں وزن ہی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عثمان اتاری باب المدینہ کراچی سے. مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم مدنی دورے کے لیے جب جاتے ہیں تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جو پرانے بزرگان دین گزرے ہیں وہ مسلمانوں کو بدل نہیں سکتے تو تم کیسے بدلو گے؟ ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے اس کے بعد؟ ہاں ہاں ہاں، ہم نے بدلنے کا دعویٰ کب کیا کہ ہم بدلنے کے لیے نکلے؟ ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ، پہنچا دینا. اور بدلنے کا کام تو انبیاء کرام کو بھی نہیں سونپا گیا تھا، ان کا بھی یہی تھا کہ ان کا کام بھی پہنچانا تھا. ہدایت اللہ دینے والا ہے. ابو جہل کو سب سے بڑی ہستی نے دعوت دی اسلام کی، لیکن اس بدبخت کے نصیب میں ایمان نہیں تھا. تو کیا یہ کہا جائے گا معاذ اللہ؟ تو یہ ہے جرت کہ بدل نہیں سکے تم کیا بدلو گے؟ بہت بڑی جرت ہے. ہم تو ہیں ناکارے لوگ، ہمارے پاس اخلاص بھی نہیں ہے، بولنے کا ڈنگ بھی نہیں ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ساری خوبیوں کے جامع تھے. تو اس لیے یہ بول نہیں سکتے. بولنا یہ بے ادبی ہے کہ بدل نہیں سکے، غلط. تو جس نے بھی کہا وہ خالی اس کو چھیڑنا ہوگا اور بیچارے کو علم نہیں ہوگا، اس کے لیے دعا کی جائے کہ اس کا ذہن بدل جائے. یہ بھی دعا کر سکتے ہیں، ذہن بدل تو نہیں سکتے. تو کوشش کر کے ہم ثواب کھڑا کر لیں کہ ہم فلاں کو سمجھائیں گے اور وہ مان گیا تو ہم کو ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے. ہم سمجھائیں گے، ہم کو ثواب مل جائے گا، وہ مانے یا نہ مانے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر جائیں تو جس محفل میں جائیں یا کسی مدنی مشورے میں جائیں تو بعض اوقات بعض اسلامی بھائی کسی کے بارے میں حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ ان کا روزہ ہوگا، یا کوئی اور نیک عمل کے سبب ان سے حسن ظن رکھا جاتا ہے. اب اس اسلامی بھائی کو پتہ ہے جس کے بارے میں حسن ظن رکھا جا رہا ہے کہ میرا یہ عمل نہیں ہے، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ یہ سب موقع جیسے کسی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو اب اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو اب یہ تھوڑی ان کو کہا جائے کہ بولو میں جھوٹا آدمی ہوں، میں تو جھوٹ بولتا ہوں، وہ تو گناہ کا اظہار ہو جائے گا. اب لوگ اس نے ظن رکھتے ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حافظ صاحب
तो आपने इनकार तो नहीं पढ़ा, हमने हाफिज बन गए, कहने वालों की बात गलत ना साबित हो। इमाम आजम के बारे में कहा गया कि ये सारी रात इबादत करते हैं, हालांकि आधी रात इबादत करते थे। तो ये इनका इनकार तो मैंने पढ़ा नहीं किताब में कि इन्होंने उसको जाके समझाया कि मैं आधी रात पूरी रात कर दी, ताकि उसकी बात जो है ना वो रह जाए। तो इसलिए शायद शरण तो इसका हुक्म समझ में नहीं आ रहा, इस पर वाजिब हो जाएगा कि बोल दे। अब जैसे किसी के बारे में हमने उसने जन बांधा कि ये तहज्जुद गुजार है, तो अब इस पर शरण वाजिब हो जाएगा, जबकि वो नहीं पढ़ता, तो वो सबको पकड़ पकड़ के बोलेगा नहीं नहीं मैं तहज्जुद नहीं पढ़ता, मैं तहज्जुद नहीं पढ़ता, इनको गलत फहमी हो गई है। ऐसा लग नहीं रहा, खुदा बेहतर जाने, इस पर कभी कोई तहकीक मैंने की नहीं है। हम जैसा आदमी है, पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं। अब मैं ये मन आनम के मन दानम एक मुहावरा है कि मैं जानता हूं जैसा हूं। अब मैं सब वजाहतें करना क्या मेरे जिम्मे होगा? मुझे पता है कि मैं वजाहतें करूंगा तो भी शायद मेरे फूल बढ़ेंगे, एक ये बस ये नहीं, एक फूल ये बढ़ जाएगा, बड़ी इनकिसारी फरमाते हैं, ये बढ़ जाएगा। कोई साहब किताब लिख रहे थे मेरे बारे में, तो थे माकूल थे, आलिम थे, तो मैंने उनको लेटर दिया। हुई सोशल मीडिया का दौर नहीं था, लेटर भेजा कि आप बिल्कुल नहीं लिखना मेरे बारे में किताब और कुछ जो भी लिखा होगा मैंने। तो उनका जवाब यह है कि ये भी आपकी सीरत का हिस्सा हो गया। जाए तो जाए कहाँ? मदीने। ऐसा होता है जैसे रोज़ा इस्लामी ने रखा हुआ है ना, इस्लामियों के साथ बैठे आकर, तो पहले ही कह दिया नहीं इनका रोज़ा होगा, इनका रोज़ा होगा, इनका रोज़ा होगा। अब वो खाना भी चाह रहा है। ये आजमाइश है, खा लेना चाहिए। यानी अगर प्रूफ कर दे ना, तो सबके साथ मेरे साथ हुआ था, वो बड़ी सख्त गर्मी थी, नवाब शाह में शायद इज्तिमा था, 2 रोजा आया कुछ, तो कोई ऐसी सूरत बन गई थी कि जैसे सहरी का वक्त खत्म हो गया, पानी पी लिया, कोई ऐसी तरकीब मेरी बन गई थी। अब रोजा तो नहीं था, तो मेरे बारे में ऐसी सख्त गर्मी में रोजा रखा हुआ है कौम। तो मैंने तो वो जब बयान के लिए आया दिन के वक्त, पता नहीं असर के बाद बयान हो गया, कोई सा वक्त था, मैंने तो पानी का प्याला भरा, दिन दहाड़े मैंने तो पानी पीना शुरू कर दिया। तो किसी ने शायद ये बोला था अगर आपने तो हमारी दीवार गिरा दी। हम तो बोलते थे कि देखो कैसी हस्ती है कि ऐसी गर्मी में सफर में रोजा है। मैंने कहा मेरा रोजा नहीं था तो मैं क्या करूं, तो पानी पी लिया मैंने। अल्लाह करीम हम सबको इखलास अता फरमाए। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि मजदूर होते हैं कुछ सिंध से, पंजाब वगैरह से आते हैं कराची, तो दिहाड़ी पर होते हैं 800-1000 रुपये, तो वो किसी दुकानदार को मतलब डेली बेसिक पे जमा कराते हैं पैसे 500-1000, और उसको ये कहते हैं कि जब हम अपने गांव जाएंगे तो 2-3 दिन पहले आपको बता देंगे, आप हमें हमारे पैसे दे देना। अब दुकानदार वो उसको इस्तेमाल भी कर लेता है, लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तो वो उनको कह देते हैं कि यार अब 3 दिन के बाद हम जाएंगे, आप हमें हमारे पैसे दे दें, तो दुकानदार उनको लौटा देता है। तो अब ये दुकानदार का उनके पैसों को इस्तेमाल करना कैसा, जबकि दुकानदार उनको कह देता है मजदूरों को कि आप जो रकम मुझे दे रहे हैं मैं इसको अपने इस्तेमाल में लाऊंगा, लेकिन जब आप जाओगे तो आपको आपके वक्त पे आपकी चीज़ मिल जाएगी। इजाजत जब ली ना इस्तेमाल की, तो अब ये अमानत न रही बल्कि कर्ज रही है, या कर्ज हो गया। तो कर्ज को इस्तेमाल कर सकते हैं, अमानत को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज नाम के शख्सियात पर असर होते हैं, यानी कि जो अच्छे नाम होते हैं, ठीक है, जैसा कि अहमद रज़ा, यानी कि ठीक है, तो उनका यानी कि शख्सियात पर असर होता है, ठीक है। ये बाद नाम यानी कि बहुत ऐसे ऐसे होते हैं, होते इस्लामी हैं लेकिन उनका नफ्सियात पर बहुत असर होता है, ठीक है, शख्सियात पर असर होता है, यानी कि वो हैवी होते हैं, ठीक है, या नफ्सियात हैवी हो जाती हैं उन पर, ऐसा मामला होता है। देखो नामों के अल्फाज के असर तो होते हैं जी। तो अगर भाई तशरीफ रखिए, भाई तशरीफ रखिए, बेवकूफ बैठ जा, अल्फाज का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
भाई तशरीफ रखिए तो गुस्सा नहीं आएगा, जी। बेवकूफ बैठ जा, फिर जो हालत होगी ना, ये अगला ये रियल नहीं समझना, मैं आपको समझाने के लिए मिसाल देता हूँ। तो कोई अगर अल्फाज का इनकार करे, जैसे तावीज़ का इनकार करे कि ये लिखने से कुछ नहीं होता, तो इस पर एक मिसाल फताह रज़िया में है भी, इसी से मिलती जुलती। अबे गधे चुप कर, वो गुस्सा हो गया। हालांकि वो पहले कह रहा था अल्फाज का कोई तासीर होती ही नहीं है, तो बोला कर जब आप कहते हैं कि तासीर नहीं होती, फिर आप इतने सीख पा क्यों हो रहे, जलाल में क्यों आगे? अल्फाज ही तो मैंने कहे, चार टांग वाला गधा तो नहीं बना दिया था उसको, तो अल्फाज की तासीर तो है। इस नाम के ना यानी कि मुख्तलिफ अफराद से यानी कि मालूमात लिया, वो भी तकरीबन इसी तरह की यानी कि ठीक है। जनाब का नाम क्या है? नदीम नदीम। जी। तो नदीम तो अच्छे अच्छे साईं भाई देखे, अच्छे होते हैं, सुलझे हुए भी होते हैं। बापू वो ऐसे होता है ना, मिसाल कर 10 आदमी होते हैं इस नाम के, ठीक है, तो उनमें से एक आधा देखेंगे तो ठीक है, लेकिन 8-9 देखेंगे ना, वो यानी कि तकरीबन इसी यानी कि ठीक है, आप थोड़ा सा यानी कि उन्हें शुरू आपने गुंजाइश निकाली जी, आपकी मेहरबानी, परसेंटेज बढ़ा दें, क्योंकि बहुत सारे नदीम मैंने तो देखे। जी दुनिया देखी है तुम, नदीम क्या, नदीम भी देखे हैं, बरसों से देखे। जी तो जो आप फरमाते हैं ऐसा कुछ मैंने ना देखा ना सुना, तो इसलिए लगता है कि वो नदीम की वजह से ऐसा नहीं हुआ होगा। एक बार एक नदीम को मेरे पास लाया गया, उसने मेरे रिसाले में गलतियां बताई, जी डरते डरते, तो मैंने कहा यार तू मेरा दोस्त, मुझे तो चाहिए ऐसे कि जो मेरी इस्लाह करे, बाकी वाह तो सारे ही कर रहे ना। तो फिर इसको अल-मदीनतुल इल्मिया में नया सिलसिला था, अब वो नदीम कदीम है समझे, जी और माशाअल्लाह बेहतरीन मदनी थे, बेहतरीन आलिम है, क्वालिटी ऐसी कि इनको कोई जानता नहीं है। ऐसा नदीम तो कहाँ से लाएंगे यार? आपको कभी भी नहीं, कभी मदनी मशवरे होते भी हैं जिनमें इनका आना जरूरी है, तो पीछे बैठते हैं, आगे नहीं बैठते, कोई जानता ही नहीं। आपने शायद ही कोई जानता हो, हाँ वो कोई शायद नादिर सूरत है कोई जानता हो इनको, इल्ला कोई इसी शोबे से वाबस्ता और जानता हो। आपके साथ लफ्ज नदीम की वजह से ऐसा शायद नहीं है, यानी वैसे ही इत्तेफाक से कोई सूरत होगी। जो सवाल किया गया उसमें वो जुमले के आखिर में खुद ही ठीक है, ठीक है, ठीक है, इनको तो मदनी काफिले में कोई तगड़ा सफर कराओ तो इंशाल्लाह इनका नाम जो है ना नदीम, ये प्योरीफाई हो जाएगा अगर कुछ है उसमें तो। छोटी सी अर्ज थी, जैसा कि ना गांव देहातों से यानी कि इलाके आते हैं आपसे यानी कि मुलाकात करने के लिए, ठीक है, तो आपने यानी कि ये उन लोगों इनका की तकिया कलाम है जी, ठीक है। उनके लिए तो आपने पैकेज रखा है, ठीक है, कि जो इतने काफिलों में सफ़र करे या इतने हफ्तावार इत्माम में सफ़र करे, ठीक है, तो उनके लिए तो आपने यानी कि ऐसा यानी कि रखा है, ठीक है, कैटेगरी। लेकिन जिनसे ये काम मदनी नहीं हो पाते, ठीक है, जैसा कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा यानी कि गाँव देहातों से लोग बहुत कम जाते हैं यानी कि, ठीक है, हफ्तावार इत्माम में, ठीक है, मदनी काफिले में बहुत कम सफ़र करते हैं, ठीक है, तो ऐसे के लिए आप भी कोई यानी कि रखें ना। जो हमने पैकेज रखे वो भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वरना पहले बगैर पैकेज के हम मिलते थे, जो हालत होती थी हमको पता है। सल्लू अलल हबीब। आपसे मेरा सवाल यह है कि मेरा नाम सैयद सजाद हसन शाह है और मेरी मम्मा कहती थी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो इस दुनिया से चली गई हैं। वो कहती थी आपका नाम सजाद हुसैन है, भारी नाम है आपका नाम चेंज करते हैं। फिर क्या हुआ? अल्लाह देता रखते हैं। फिर क्या हुआ? तो वो मुझे बुलाती थी और मुझे नहीं बुलाते थे। वो कहती थी ये इमाम सजाद का नाम है, इस वजह से आपको तकलीफ होती है भारी। क्या तकलीफ होती थी आपको? मुझे पहले तो एक्सीडेंट हुआ था, मेरी टांग टूट गई थी, 10-12 साल वो चलता रहा, अभी मैं मजदूर हूँ। तो उसके बाद मुझे जो है ना वो गुर्दों का मसला हो गया, प्रोटीन आनी शुरू हो गई, अभी वो मेरा इलाज चल रहा है। अल्लाह करीम आपको शिफा अता फरमाए के सदके में। हॉस्पिटल भरे पड़े मरीजों से, या सबको
नाम ही की तकलीफ है क्या? जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बीमारी ने उनकी कदम बोसी भी की है, बुखार ने भी उनको सलाम करने की सआदत हासिल की है। अब ये कि ये दिल पे ले लेने का नाम, सज्जाद लक़ब था इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। ज़ैनुल आबिदीन भी लक़ब ही है, नाम तो अली था आपका, अली बिन हुसैन, ये लक़ब इनका था जात। और कसरत से नवाफिल पढ़ते थे, बहुत सजदे बहुत करते थे, नफलें सजदे, तो इसलिए इनका नाम सज्जाद पड़ गया, बहुत सजदे करने वाला। अभी इनमान होकर के ये खुद सिताई है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है कि हम सज्जाद तो है नहीं, अब फर्ज नमाजें पढ़ता नहीं हो रहे सज्जाद, ये थोड़ा मेल नहीं खाता ना। लेकिन है नाम जायज है, ये सज्जाद हुसैन नाम भी जायज है कि वो हुसैन जो कसरत से सजदा करता है, से मुराद ये लेंगे। तो अब अगर अहले बेते अतार के नाम ही भारी होने लगे और नुकसान पहुंचाने लगे, फिर हम कहाँ जाएंगे यार? पनाह कहाँ मिलेगी? इनके कदमों में तो पनाह है, इनके साए में तो पनाह। बीमारियां तो वैसे भी आती हैं यार। बात यह है कि नाम भारी से मतलब यह है कि वो इतना बड़ा नाम है, हम उस काबिल भी नहीं है इतना। लफ्ज़ मोहम्मद से बड़ा कोई नाम नहीं है, अब्दुल्ला से बड़ा कौन सा नाम है? हदीस में इसकी तरगीब है, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, तो इनसे बड़ा नाम क्या होगा? तो जो मोहम्मद नाम रखे क्या वो तकलीफ में आ जाता है? अब्दुल्ला नाम रखे क्या कोई बेचारा पड़ जाता है बिस्तर में? तो वैसे बंदा बिस्तर में तो पड़ता ही है, बीमार होता ही है, बुढ़ा होता ही है, मरता ही है, मरना तो सभी को पड़ेगा। इसलिए वो ये मेरा ख्याल है आप वहम निकाल दें, बस अल्लाह करीम आपको शिफा अता फरमाए। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ ये थी कि आजकल जो इस माशरे के अंदर मसाजिद वीरान हैं नमाजियों के हिसाब से, इसी तरह इन नमाजियों के ज़रिए मसाजिद को कैसे आबाद किया जाए। और दूसरी बात यह कि आजकल के माशरे के अंदर नौजवान हैं, इसी तरह बच्चे भी मतलब इसी तरह गलत खुराफात के अंदर, बेअमली के अंदर हैं। तो हम किस तरह इन बच्चे हों या फिर नौजवान हों या फिर उनके सरपरस्त हों, उनको कैसे नमाजी बनाया जाए। और अगर हम किसी को नमाज के लिए दावत देते हैं तो मस्जिद तक तो आ जाते हैं, लेकिन जैसे हफ्तावार सुन्नतों बरा इज्तिमा होता है या मदनी काफ़िला, तो इसके लिए वो तैयार नहीं होते। तो हमें क्या करना चाहिए? आप इस बारे में कुछ मदनी फूल इनायत फरमाएं। मदनी काम कोर्स करना चाहिए, 7 दिन का कोर्स करना, इसमें किसी हद तक समझ आ जाएगी कि किस तरह ये करना चाहिए। लब्बाई की अब इंशाअल्लाह। कब से हैं मदनी माहौल में? मैं 7 साल हो गए। इससे पहले आपकी जो कैफियत होगी उसमें तब्दीली आई? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह आई ना। जी जी। इसी तरह ये जो बैठे हुए ने सब बने बनाए दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, इनको दावत इस्लामी के मदनी माहौल ने दाढ़ियां रखवाई, इमामे बंधवाए, नमाजी बनाया, तो ये सब हो ही रहा है। तो ये चंद अल्फाज में तो ये सब तरीक़ाकार आप में वदीयत नहीं होगा, तो इसलिए कम से कम मदनी काम कोर्स कर लेना 7 दिन का, तो कुछ ना कुछ समझ पड़ जाएगा तरीका। इंशाअल्लाह। लब्बाइक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा मेरे अहले सुन्नत की खिदमत में सवाल ये है कि अगर कोई इस्लामी भाई बाबुल मदीना में रहश पजीर हो और वो रावलपिंडी में किसी काम के सिलसिले में 15 दिन से ज़्यादा की नीयत लेकर जाता है, तो क्या रास्ते में जो नमाज पढ़ेगा वो कसर पढ़ेगा या कि पूरी पढ़ेगा? रास्ते में तो मुसाफिर रहेगा ना, तवील फासला है। यानी जैसे बाबुल मदीना की आबादी से बाहर निकल गए, जी जी, तो अब कसर पढ़ते रहें और फिर अपनी उस पिंडी शहर जहाँ जाना है आपको, उसकी आबादी में दाखिल होंगे। तो अब चूंकि 15 दिन से ज्यादा, 15 दिन रात से ज्यादा रहने की नीयत है, तो इसलिए अब वहां भी पूरी पढ़ेंगे और ये रास्ते में कसर पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह। सवाल हुजूर ये है कि हमारे शहर से लाहौर का मरकज़ुल औलिया का सफ़र जो है ये तकरीबन 85 किलोमीटर है,
اور لاہور جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو 85 کلومیٹر جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے. تو سوال یہ عرض کرنا ہے کہ یہ لاہور کی دوسری جانب اگر لاہور کے اندر ہی سفر کرتے کرتے مزید آگے 10-12 کلومیٹر جانا ہو تو آیا کہ یہ مطلب سفر کی ہی صورت رہے گی، 92 کلومیٹر مکمل ہو جائے گا، یا پھر یہ کہ نہیں ہو سکے گا؟ آبادی کے اندر داخل ہو گئے نا تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی. آبادی سے پہلے جو فاصلہ ہے نا وہ شمار کیا جائے گا. اب جیسے ہمارے یہاں جو پیمائش ہوتی ہے نا وہ پہلے جیسے جی پی او سے ہوتی تھی، جنرل پوسٹ آفس سے، اب سیوک سینٹر سے ہوتی ہے. تو یہ ٹھیک ہے، وہ اپنے انتظامات کے لیے کرتے ہیں. شرعی سفر کے لیے یہ پیمائش کافی نہیں ہے. شرعی سفر آبادی ختم ہونے کے بعد اس کی پیمائش یعنی گنتی اس کی مائلیج وغیرہ کی وہ شروع ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل گھروں کے اندر کیبل کا بہت رجحان ہے اور ڈرامے بھی کثرت سے دیکھے جاتے ہیں. گھر والوں کو بار بار منع کر کے تنگ آ گیا، مگر اس کے اوپر کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں مل رہا ہے. اس کے اوپر کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ ڈراموں سے جان چھوٹ جائے اور گھر کے اندر مدنی بہاریں آ جائے. اللہ کے بندے، گھر میں رہ کر تو کردار سے تبلیغ زیادہ اچھی ہو سکتی ہے. اب جب تو تڑاک ابے تبے ہوئے، تم کو خدا کا خوف نہیں ہے، ڈرامے دیکھتے ہو، جہنم میں جانے والا کام کرتے ہو، شیطان کے ساتھ تم لوگ چلتے ہو. جب اس طرح سمجھائیں گے تو وہ کہاں سمجھیں گے؟ اس لیے اپنے کردار سے. ایک بار پرانی بات ہے، ایک بندہ میرے پاس آیا، ایک اسلامی بھائی، جب بہت پرانی بات ہے، لائن میں لگ کر عام ملاقاتیں ہوتی تھی. تو اس نے بولا کہ بڑی مشکل سے میں اپنے بڑے بھائی کو یہاں لے آیا ہوں، پیچھے ہے، آپ اس کو ڈانٹنا، یہ میرے کو مطلب دعوت اسلامی کے کاموں سے روکتا ہے. اب وہ بھائی کا سامنا، وہ بھائی بھی آ گیا. تو میں نے پھر وہ بات چیت ہوئی، میں نے اپنے جو اسلامی بھائی تھے ان کو پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے. وہ بڑا بھائی کھلا، بولا رات کو 2 بجے تک نعت خوانیوں میں جاتا ہے، فجر میں اٹھتا نہیں ہے، یہی تو میں کہتا ہوں اس کو. ہو گیا نا مسئلہ حل. تو اپنا جب تک کردار ستھرا نہیں ہوگا گھر والے کیسے سیٹ ہوں گے آپ سے؟ اب ہم باہر آتے ہیں نا اسلامی بھائیوں میں تو بچھے جاتے ہیں، جی جناب لبیک لبیک، اور امی کو بولا چپ کر، ابو کو بولا ابو اب بس سن لیا نا میں نے، اور چھوٹے بھائی بہنوں پر کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیا. اب اس انداز میں کہاں مطلب گھر والوں کی اصلاح کریں گے؟ کیسے ہوگی اصلاح؟ تو جس طرح اپنے اسلامی بھائیوں میں پیچھے ہوتے ہیں نا لبیک، تو یہ کام گھر میں شروع کریں. امی کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں، تعظیم کے ساتھ ان کی دست بوسی کریں. ابو آئیں، اٹھ کر 2 قدم چل کر استقبال کریں اور ان کا ہاتھ چومیں، امی کے پاؤں چومیں. اور پہلے اگر اونچی آواز سے بات تھی، اب نیچی آواز سے بات ہو رہی ہے، آنکھیں نہیں ملا رہے، نیچی نظریں. آپ دیکھنا پھر امی ابو کیا آپ کی بات کیسے مانتے ہیں پھر. لیکن ہمیں یہ تو نہیں کرنا آتا، ہمیں تو بس وہ مار دھاڑ کر کے سختیاں کر کے ان پر نافذ کرنے کی کوشش کرنا آتی ہے. اور اس میں مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. پھر یہ ہم لوگوں کو برا بھلا بولتے ہوں گے، تیرے کو یہ سکھا دیں دعوت اسلامی والے، الیاس قادری نے تم کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم یوں کرتے ہو، یوں تو ہماری بدنامی ہوتی ہوگی. تو اب گھر والے بھائی کس کے گھر میں فلم ڈرامے نہیں چلتے؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی گھر ہوگا جو اس سے خالی ہو. تو اب ایسے موقع پر اگر اپنا کچھ قد ہے سمجھانے کا تو ہم مطلب نرمی سے سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا دیا. وہ بھی اگر واجب اس صورت میں ہوگا ہم پر کہ جبکہ ظن غالب ہو کہ ہم سمجھائیں گے تو یہ مان جائیں گے، تب تو واجب ہو جائے گا. ورنہ یہ کہ ایک مستحب صورت ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں نرمی سے. نہیں مانتے تو پھر ان کے لیے دعا کریں، جھگڑے نہ کریں. اور ماں کے باپ کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنی ہے یہ بھی آنی چاہیے. تو پھر انشاءاللہ جب یہ ترکیب ہوگی نا
फिर मदनी माहौल घर में बनेगा, वरना तो शायद कभी भी ना बने। तो अब घर पे जाकर अगर कुछ 19-20 हुआ है तो पहला काम, बल्कि फोन करके माफी तलाफी कर रहे हैं कि वहां मेरे को ये दर्द मिला है, मैंने आपका बड़ा दिल दुखाया है, और इस तरह अगर करेंगे ना तो कुछ आपका इमेज कायम हो जाएगा कि खाली फिल्में ड्रामे ही गुनाह का काम नहीं, और बहुत सारे गुनाह के काम है। कोई नमाज के भी तो मसाइल होते हैं घरों में, और भी बहुत कुछ होते हैं। तो ये सब आहिस्ता आहिस्ता होगा जब अपना किरदार दुरुस्त हो जाएगा। ये सबके लिए मदनी फूल है। एक और छोटा सा सवाल, अल्लाह ताला ने चंद माह पहले बेटे की रहमत से नवाजा, मैंने नियत की थी कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटे की रहमत से नवाजा तो इंशाल्लाह मुफ्ती दावत इस्लामी बनाऊंगा। चलो वो तो बेटा आते आएगा, आपने क्या किया मुफ्ती दावत इस्लामी बनने के लिए? मुझे बच्चा उठा के लाते हैं, इसको वक्फ करेंगे। अरे भाई ये तो कब काम देगा हमको, आप आ जाओ ना यार तैयार पकी पकाई है। तो आप मदनी काफिलों के मुसाफिर बनते रहें इंशाल्लाह। अगर वक्त है और जहन बनता है, घर वाले भी मुतमईन है, तो दरस निज़ामी के लिए जामियातुल मदीना में दाखिला ले लें इंशाल्लाह। ये तो वो टेस्ट में पास करेंगे तभी मिलेगा। वो अपना प्रोसीजर जो भी है वो पूरा करना होगा। तो अब खुद करें ना, ये भी आएगा। इसकी नीयत भी अच्छी है कि इसको भी बनाएंगे। एक को क्यों यार, खुद भी बने, दूसरा बच्चा है उसको भी बनाए, सब अल्लाह करे आलिम दीन बने, मुफ्ती इस्लाम बने। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज़ ये करना था कि हम तफसीर सिरातुल जिनान पढ़ते हैं, तो उसके लिए वज़ू का क्या हुक्म है? बावज़ू पढ़ेंगे या बग़ैर वज़ू उसको छू सकते हैं या पढ़ सकते हैं? बगैर छुए तो कुरान करीम भी तिलावत कर सकता है बेवुजू। अलबत्ता कुरान करीम को तो बेवुजू नहीं छू सकते, तफसीर को छू सकते हैं, लेकिन बेअैन ही आयत तर्जमा ये नहीं छू सकते, इसके ऐन पीछे भी नहीं छू सकते। बाकी जो लिखा हुआ है उर्दू में जैसे सिरातुल जिनान में, उसको बेवुजू छूने में हर्ज नहीं है। तफसीर हाँ, तर्जमा नहीं। या रब मुस्तफ़ा अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो इस भाई दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ के दिए हुए तरीक़ेकार के ऐन मुताबिक यक मुश्त 12 माह सफ़र की सआदत हासिल करे, उसे मरते वक्त कलेमा नसीब फरमा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरसब्ज़ इस गुलजार के ये फूल है अतार के, मुर्दा